ਹੈਲੋ एवरीवन मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल राइट ऑन। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक प्रॉपर सिलेबस जो है ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आएगा। ठीक है, चैनल के उपर तुसीं जाके चैक कर सकते हो, प्लेलिस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी। CDP का सिलेबस आप स्टार्ट कर चुके हैं, 3 ਤੋਂ 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश का भी आप अज नवा टॉपिक स्टार्ट किया सी। और अगर गल करिए मैथ और पंजाबी का तो अपना कंटिन्यूसली चल ही रहा। तो बिल्कुल ये जो सारे सिलेबस है तो एक पूरा सीक्वेंस के मिल रहा है। तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल इत्थों तैयारी कर सकते हो। नाल ही जेकर तुसीं नोट्स लैना चाहते हो तो नोट्स के तुहानूं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के विच मिल जाएगा टैलीग्राम चैनल का। तो उत्थे तुहानूं नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तुसीं उत्थे जाके नोट्स नूं अपना प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो। चलो फिर अज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अज का जो टॉपिक है उसका नाम है साहित। ठीक है, पहला तो ये समझ लैने कि साहित हुंदा की है। किसी अगर आप फॉर एग्जाम्पल हुण अगर आप अपने व्यूज़ नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं उन्होंने, आप उन्होंने 2 वे दे विच लिख सकते हैं, पंजाबी भाषा दे विच, कविता दे विच, या फिर अगर गल करिए पैरा या फिर रचना आप जिन्होंने बोल देने हैं। ठीक है, या फिर वार्तक भी जिन्होंने बोलिया जाता वो। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने रिप्रजेंटेशन अपने भावां नूं, ठीक है, कविता दे विच रिप्रजेंट कर सकते हैं, ਜਾਂ एक पैरा ਜਾਂ गद ਜਾਂ वार्तक जिन्होंने किया जाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिप्रजेंट कर सकते हैं। तो कहने मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं जो साहित्य है ना वो सा प्लस हित तो मिल के बने हैं। ठीक है, मतलब अपने सुंदर विचारों को एक रूप देना। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसमें देख रहे हैं पहला तो कि साहित्य पहले तो आप यही देख चुके हैं कि आप जो साहित्य का मतलब की है, मतलब अपने विचारों को, भावों को, फीलिंग्स को रूप देना। ठीक है, हुण वो कविता की फॉर्म के है या पैरा की फॉर्म के है। 2 टाइप्स इसदियां होंदियां ने। एक हुंदा कविता जिसनूं आप पद भी बोलते हैं और दूसरा हुंदा वार्तक जिसनूं आप गद भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल इन्हां दोनों नूं समझते हैं। उस तो पहला यह देखते हैं कि साहित्य की है। ठीक है, हुण साहित्य की होंदा, जीवन का दर्पण होंदा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सप्रैस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई राइटर है, ठीक है, वो अपने भावां नूं लिख रहा है, कविता की फॉर्म के लिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल एक जीवन का दर्पण होंदा जिहदे विच आप अपने भावां नूं रिप्रजेंट करते हैं तो सामने वाला परसन उसनूं स्टडी करता है। ठीक है, इस विच की होंदा है, जीवन का एक वेरवा पेश किया जाता है, बहुत रसदायक ढंग नाल होंदा है। ठीक है, हुण फॉर एग्जाम्पल अगर कोई राइटर है अपने व्यूज़ नूं लिख रहा है, ठीक है, तो अपने एक जीवन का वेरवा जो अपने भावों को रिप्रजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड परसन है, ठीक है, उसनों पढ़ के उसका आनंद लै रहे तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राइटर है वो किस तरीके के भाव को रिप्रजेंट करना चाहता है, किस तरीके की फीलिंग्स को रिप्रजेंट करना चाहता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक रसदायक ढंग नाल हुंदा है। ऐदा नहीं है कि हुण फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी हर परसन राइटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एक लिखण की एक कला होंदी है वो किसी किसी ਦੇ ਵਿੱਚ देखने को मिलती है। तो बिल्कुल जो आप वेरवा पेश किया जाता है एक रसदायक ढंग नाल किया जाता है। रसदायक मीन टू से एक सही कला दे नाल एक सही मतलब कह सकते हैं कि तरीके दे नाल पेश किया जाता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल यही चीज़ां ने जो अपन पता होनी चाहिए ने। नैक्सट अगर आप गल करिए, यह मनुख के अतीत, वर्तमान, भविख के निचोड़ के रूप में पेश की जाती है। हुण हो सकता है जो रिप्रजेंटेशन राइटर करना चाहता अपने पास्ट बारे गल कर रहा। बहुत सारी इदां दी कवितावां जां इदां दे वार्तक आप पढ़ते हैं, पैरा भी आप पढ़ते हैं, जिहदे विच एक हड्ड बीती आप कह दिंदे हैं, ठीक है, की हुई होंदी है, जां फिर अतीत बारे गल की हुई होंदी है, जां फिर अज की गल की हुई है कि अज की सिचुएशन है, जां फिर इन द फ्यूचर की हो सकता है, वो सब कुछ होंदा है। ठीक है, तो बिल्कुल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जिहदे विच गल की जाती है, उहदे विच एक रचना के रूप में उसनूं रिप्रजेंट किया जाता है, एक कला, एक सही ढंग नाल उन्होंने दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यह होंदा जी साहित्य। पहले तो उम्मीद है तुहानूं साहित्य क्लीयर हो गया होगा कि साहित्य की होंदा। इहदियां 2 टाइप्स होंदियां ने, वार्तक ते कविता। वार्तक नूं आपां पद भी बोलते हैं और कविता नूं आपां गद भी बोलते हैं। ठीक है जी, चलो फिर अगे बढ़ते हैं थोड़ा। हुण साहित्य के किहड़े-किहड़े गुण होने चाहिए ने। साहित्य के गुण होने चाहिए ने मीन टू से किहड़े-किहड़े क्वालिटीज़ उहदे विच होनियां चाहिए ने। साहित्य मीन टू से कि जो आप अपनी रिप्रजेंट कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आप दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ अपने विचारों ਨੂੰ एक लिख रहे हैं, पेश कर रहे हैं, वो किस तरीके का होना चाहिए। ये 3 क्वालिटीज़ होनियां चाहिए ने, सत्यम,
ਸ਼ਿਵਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਅਮ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਝੂਠ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਸੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੱਕ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਰ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਹਰਲਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਦ ਜਾਂ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ठीक है। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ। ਥਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਪਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਫੈਰੀ ਵਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਹੈ। ਇਮੇਜਨਰੀ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਪਨਾ ਤੱਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਤੱਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਭਾਵਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੈਲੀ, ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਮਤਲਬ ਪਦ ਔਰ ਵਾਰਤਕ ਮਤਲਬ ਗਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗਦ ਅਤੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੰਦਮਈ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੰਦਮਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੰਦਮਈ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਣਿਕ ਜਾਂ ਮਾਤਰਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਤੱਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਜੋ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਲੰਕਾਰ, ਛੰਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੰਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਦ ਅਤੇ ਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੁੱਕ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰਤਕ, ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਕਵਿਤਾ ਦਿਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਰਤਕ ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਦ ਅਤੇ ਪਦ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਸ, ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਗਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨੋਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਚਰਣ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਚਰਣ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਵੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਵ, ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਵੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਇਟਰੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੋਇਟਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੂਝ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਕਵੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ ਇਟ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਪਨਾ ਤੱਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਪਨਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਸ਼ੈਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਪੋਇਟਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਤਕ ਵੱਲ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਟੈਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਸ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।